फिर आउंदे ने निष्कामी बंदे, आखै मंगै दे दे, दात करे दातार। वो मनते ने कि महाराज मैनू किरपा करके दिओ, श्रवण करना दिओ। श्रवण, फिर मनन, फिर निध्यासन, फिर कमाई करनी दिओ। मैनू दिओ नाम दान, सिੱਖੀ दान, मैनू अपने चरणों का प्यार दिओ। जे निष्कामी पुरुष ने वो परमात्मा तो जो मंगते ने, दात करे दातार, वाहिगुरु दातार परमेश्वर जी उन्होंने दिंदे ने। श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निध्यासन ज्ञान, ये तीन ज्ञान ने। इन्हां दे नाल तीन संशय खत्म होंदे ने। संशयां दा नाम ही लवांगे अज। संशयां दी व्याख्या किते फिर रस्ते च आ जाएगी हौली हौली। प्रमाणगत संसा, प्रमेयगत संसा। सो इस प्रकार ये जो संशयां दे नाम हुंदे ने, ये संशय बंदे नूं पए ही रहिंदे ने। सहसा जीव मलीन है कि संजम धोता जाए। तो इस प्रकार विपर्जे संसा, ये संशय जिहड़े पए ने, श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निध्यासन ज्ञान, फिर ब्रह्म ज्ञान। हुण आपां संगत विच बह के श्रवण ज्ञान लै रहे हैं, फिर आपां इहनूं मनन ज्ञान विच तब्दील करना है। मनन ज्ञान नूं तब्दील करके कमाई जिहड़ी करनी है, निध्यासन करना, फिर प्राप्ति होवेगी। इस करके महाराज कहते ने मेरे को सारे लोग आपो अपनी इच्छा के मुताबिक मंगते ही रहते ने। फेर के अगे रखी है जित दिशा दरबार। जदों उहदा दरबार साध संगत दिखे तो फिर की भेटा अगे रखना करिए, जिस करके परमेश्वर दीयां खुशियां हो जाण साडे ते। इत्थे साध संगत रूपी दरबार है, तो सचखंड विच जे जाइए तो की लैके जाइए नाल, जिस करके उहदी खुशियां होण साडे ते। मुहाओ के बोलण बोली है जित सुन धरे प्यार। हाहे नूं कनौड़ा जिहड़ा है इहदा ध्यान देना। मुहाओ ये अखर जे बोलना, हाहे कनौड़ा, ये अखर इउं भी लिखिया जा सकदा, मम्मे औंकड़ हाहा ते ऊड़े नूं औंकड़ मुहाओ, ये उही कनौड़ा ही बन जांदा। मुहाओ के बोलण बोली है, मूँह विचों की बोली बोलीए जिस करके वो वाहिगुरू सानू प्यार करे। जदों किसी राजे महाराजे नूं किसी ने मिलन जाना हुंदा, पुछदे ने भी वो जे उहदे दरबार विच जाइए राजे दे, किहड़ी बोली पसंद करदा है, किहड़ा अखर नहीं बोलना है, किस गल्लों प्यार करता है। इस प्रकार परमेश्वर प्रति भी बेनती की है कि किहड़ी गल्लों प्यार करते हैं, किहड़ी चीज़ नूं पसंद करते हैं। असीं कुछ होर ही लै जाइए तो उन्होंने पसंद ही ना आवे। सो गुरु नानक देव जी कहण लगे, अंमृत वेला सच नाओ। अंमृत वेला, जिहड़ी ऐड़े ते टिप्पी लगी, ऐड़े तो टिप्पी भी नहीं हुंदी, कई बार हुंदी नहीं टिप्पी। कई बार लिखिया हुंदा अंमृत सर, सतगुर सतवादी जित नाता कौआ हंस हो है। कई बारी ऐड़े ते टिप्पी नहीं हुंदी, तो सीधा ही फिर बोलो अमृत, अमृत वेला। हुण लिखिया अंग, अंग जिहड़ी अंग की आवाज़ है ना, अंग कंग सै भंग नमस्तंग, ये टिप्पी की आवाज़ है सारी। अंमृत वेला जिहड़ा मृत्यु तो रहत वेला है, जिहड़ा अमृत वेला है, उस वेले दे विच बैठ के अकाल पुरख दे सच्चे नाम नूं जपो। अमृत वेले विच बैठ के जपो। अपनी नींद नूं हराम कर दिओ, नींद नूं खत्म कर दिओ। 24 घंटिया विचों 12 तो 4 बजे तक एक अमृत वेला बनता है।
ਜਦੋਂ कि अज की दुनिया सौंदी हुई इसे टाइम है 12 तो लैके 6 बजे तक, आम लोग 5 बजे तक, 7 बजे तक, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਗਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਧਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ, 5 ਸਾਲ, 7 ਸਾਲ, 10 ਸਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਫਾਕਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 4 ਸਾਲ, 5 ਸਾਲ, 6, 7, 8, 9 ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਕੇ ਤਰਨ ਕੋ ਤਰਨ ਅਵਸਥਾ ਆਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਥੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਗ ਲਓ ਰਾਤ ਰਾਤ ਭਰ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਮੌਕਾ ਲੰਘ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੰਮਕਾਰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਆਪਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੋਈ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਟੀਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰੋ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਐਸੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰੋ। ਨਿਰੰਕਾਰ, ਨਿਰਵਿਕਾਰ, ਨਿਰਲੰਭ, ਕਿੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤਾ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਹਟਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਸਵੇਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਬਸ ਆਹੀ ਜਨਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ।
ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੰਗੀ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਗੇ, ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ, ਬਸ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਈ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਕਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ, ਕਿਉਂ ਫਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਫਿਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਕਾਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਮੀ ਸਕਾਮ ਕਰਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਮ ਸਕਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਹੀ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਦਾ ਸਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਹੋ ਜਾਏ ਨਦਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਕਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਕਾਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਲਿਆਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਕਾਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਉਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਝੀ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਕ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਐਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 3-4 ਜਨਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਨਮ ਐਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਵੀ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰਸਥ ਵੀ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਨਾਸਵੰਤ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਪੰਗਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋਂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੋਂ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤਕੜੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਣੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਸੇ ਸੰਕਲਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਬਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੰਕਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਭਗਤੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਸਾਰੀ ਤਪੋਂ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜੋਂ ਨਰਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਹਾਂ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਨਦਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਨਦਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਆਪਣੀ, ਮੋਖ ਦੁਆਰ
ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਰਿਆਂ 9 ਦਰਬਾਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੋਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀਵ ਦੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ 12 ਸਾਲ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ? ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈ ਸਹਿ ਦਿੱਤਾ ਢੱਕਣ ਕੂ ਪਤ ਮੇਰੀ, ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਈ ਮੈਂਡਾ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਨਦਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਖ ਦਾ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਨਿਸ਼ਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਸਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਦਰੀ ਦੀ ਨਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੱਚਖੰਡ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਮੀ ਤਰਦਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਪੁਰਸ਼, ਉਹ 10-10 ਲੱਖ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਬਸ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟ ਉਧਾਰ ਦਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਏਕ ਕਣੀ, ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ, ਨਾਨਕ ਈੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾ ਆਂਦਾ, ਏ ਤੇ ਵਾਵੇ ਦਲਾਈਆਂ ਵੈ, ਇਹ ਵੈ, ਇਉਂ ਜਾਣ ਲਈਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ, ਵੀ ਉਹ ਸਚਿਆਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਓ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕਿਤੇ ਆਪੇ ਆਪ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਪਾਠ ਕਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਐਵੇਂ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਉਹ ਐਵੇਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੈ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਜਾਣੀਐ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਨਰਥ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਹਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਦੁਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੋ। ਬਿੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਬਹੁਤ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਬਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਸੋ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲਵਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਉਹ ਡਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਨਾ ਲਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਰਥ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਲਾਵਾਂ ਦੁਲਾਵਾਂ ਔਂਕੜ ਦਲੈਂਕੜ ਸਿਹਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਬਾਕੀ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਂ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਕੀਮ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੋ, ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਸਾਈ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਆਪ ਲਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ।
पर इन्नी छेती ना बिंदी लाओ कि बिल्कुल ही हरेक जगह ही बिंदी लाई तुर जाओ, लाई तुर जाओ, फिर वो अनर्थ ही होई तुर जाते हैं। इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहने नानक ये वह जानिए इं जान लईदा सब आपे सचियार, वो वाहिगुरु ही व्यापक है सारे सारे किते उन्होंने देख लईदा इन्हां अखां दे नाल, मेरे विच भी बाहर भी वाहिगुरु ही व्यापक है। या सतगुरु महाराज ने 4 पौड़ियां तक पावन पवित्र उपदेश की दात बख्शिश की है। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु परबत ते सिद्धां दे नाल बचन होए गुरु नानक देव महाराज दे। बहुत सारे लोग मानते सुमेर पर्बत है ही नहीं। सुमेर पर्बत तो है पर तुहाडी निगाह नहीं है। सुमेर पर्बत तो हैगा, वो तो हुण भी है। हुण की करिए, तुहाडी कमाई नहीं है इन्नी, इस करके वो कई चीज़ां जिहड़ियां नज़र नहीं आउंदियां। सो गुरु नानक देव जी की चर्चा हुई सिद्धां दे नाल 4 पौड़ियां तक पहला श्रवण किया। 5वीं पौड़ी कहने थापिया ना जाए कीता ना होए। महाराज जी नूं सिद्धां ने 6 प्रश्न किए ने। वो जिहड़ा रब रब कहने जिन्हों आपां परमात्मा, वो किसी दी नादी औलाद है जां बिंदी औलाद है? ये कृपा करके दसो। एक ये दसो कि वो परमात्मा पतंत्र है कि स्वतंत्र है? 2 प्रश्न ये किए हैं। एक ये दसो कि वो परमात्मा माया कालख सहित है या शुद्ध है? क्योंकि ईश्वर तक तो वह रूप माया कालख नाल ही है, माया तो विच है ही है उहदे। इस करके सानू ये कृपा करके आप जी दसो। नादी औलाद वो हुंदी है जिहड़ी नाद दा मतलब शब्द, जिहड़ी शब्द करके औलाद बनदी। जिवें 5 प्यारे अमृत छकाउंदे ने, फिर वो ये बचन कहते ने बोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये शब्द के द्वारा है कि खालसा मेरा पुत्र है, माता साहब कौर दी झोली च पाया है, खालसा पुत्र है। इस तरह शब्द के द्वारा अखरां द्वारा जिवें अडॉप्ट कर लेना कागजां राहीं, जां शब्द नाल बोल देना कि मैं ये बच्चा गोद लै लिया, ये नादी औलाद हुंदी जिहड़ी शब्द नाल ही सिर्फ कही जाती। एक बिंदी औलाद है जो माता पिता तो पैदा हुंदी। हुण कहंदे दसो कि परमात्मा नादी औलाद है किसी दी? कोई इहदा पिता तो होना, कोई माता होनी, कि एवें ही अपने आप तो ही हो गया है कि जां बिंदी औलाद है जां नादी औलाद है? महाराज कहते ने थापिया ना जाए। सतगुरु कहने देखो जिवें कोई राजा अपने पुत्र नूं अगे गद्दी ते थापदा है, जां उत्तराधिकारी कोई होर थापदा है, कोई संत महात्मा अगे अपने चेले नूं थापदा है। अकाल पुरख वाहिगुरू नूं किसी ने थापिया नहीं है। जे तुसीं कहो उहनूं किसी ने थाप दिता गद्दी ते, उदों पहलां एक होर रब हुंदा सी, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ बैठ गया, फिर ਇਹਨੂੰ रब कहण लग गए। जिवें राजा जनक है, जिवें भगत फरीद है, उन्हां दी गद्दियां चलदियां ने भी इसे तरह का ही कोई ये रब होना भी पहला ਇਹਦਾ बाप होना, फिर ਉਹਦਾ बाप होना, फिर ਉਹਦਾ बाप होना, फिर ਉਹਦਾ बाप होना। महाराज कहने ना, इस तरह नहीं है। थापिया ना जाए।
ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਥਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਥਾਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਂ, ਨਾ ਬਾਪ, ਨਾ ਤਾਤਾ, ਨਾ ਮਾਤਾ, ਨਾ ਜਾਤਾ, ਨਾ ਪਾਤਾ, ਨਿਰਸਾਕੰ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਅਮਿਤੋ ਅਮੀਕ ਹੈ, ਸदैवं ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਅਜਾ ਹੈ, ਅਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥਾਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਥਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥਾਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੇਲਾ ਥਾਪਿਆ ਆਪਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁਛ ਥਾਪਦਾ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੈਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਦੀ ਔਲਾਦ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਔਲਾਦ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਨਾਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿੰਦੀ ਹੈ।